Hey, welcome back student. Today's our topic is again living world and the classification of microbe part 4. In that we discuss about the classification of microbe part 4. In that in previous lecture we discuss about the classification of microbe system, that means the bacteria, protista, etc. and the prokaryote and the eukaryotes, some characteristic property of the bacteria, some examples of the bacteria, then we discuss about the different types of the bacteria, then protozoa family members or the protozoans like paramecium, plasmodium, entamoeba, and some characteristic property or the characteristic features of the protozoans family member. Okay, now in today's lecture we discuss about the next microbe or the next microorganism family member, that is the algae. The size of the algae is approximately about 10 mm to the 100 mm. Okay, so what is the characteristic property of the algae? Firstly, they are aquatics. Okay, so what is mean by aquatic? Aquatic means simply they are living inside or on the water or inside the water. म्हणजे अल्गी हे ॲक्वेटिक आहे, याचा अर्थ असा होतो की काही अल्गी अल्गी हे जलचर वनस्पती आहेत किंवा जलचर आहेत, त्या पाण्यामध्ये सापडतात, वॉटर लिव्हिंग प्लांट्स आहेत असं आपण त्याला म्हणू शकतो. मग याला मायक्रो ऑर्गॅनिझम कार्य म्हटलेलं आहे. जर ते आपल्याला आपल्या नेकेड आईजने आपण पाहू शकतो, तर वाय अल्गी इज कॉल्ड microscopic or microorganism. It is considered as in between the classification of microorganism because some types of the algae we can easily see with the help of our naked eyes, but some are not. Therefore, it is considered as in this classification. The first property of the algae, they are aquatic, that means is live inside the water or on the water, or it is water living organisms, living organisms. They are eukaryotic, unicellular, and the autotrophic organism. All of you know that meaning of eukaryote, that means it having algae having a true nucleus with the well developed organelles. Unicellular, that means it having only single cell, and the autotrophic means can prepare their own food with the help of special process. The name of that process is a photosynthesis. That means the main important property, eukaryotes, unicellular, and the autotrophic organism. All of you know that what is meant by eukaryotes, unicellular, and the autotrophic living organism. We discussed about these three terms in previous lecture. Okay, so eukaryotes means again the living organism having a true nucleus with well developed cell organelles. Unicellular means single cell living organism, and autotrophic means those living organisms prepare their own food with the help of photosynthesis process, or another definition, those living organisms prepare their own food with the self. असे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम की ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात त्यांना आपण ऑटोट्रॉपिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असं म्हणतो. यातल्या ऑटो या शब्दाचा अर्थ होतो सेल्फ, स्वतःच्या स्वतः. Okay, so photosynthesis is carried out with the help of chloroplasts present inside the cell, and with the help of that chloroplast, then chlorophyll pigment, water, CO2, etc., all the necessary things required for the photosynthesis process, algae prepare their own food and then form glucose, and these glucose sugar used for these glucose sugar algae use as a energy process. Okay, that means it is a photosynthetic living organism. For example, there are so many different varieties of the algae are present in all over the world, but some special examples are chlorella and the chlamydomonas. Okay, so here the chlorella and the chlorella is one type of the algae. Then saccharomyces is a type of yeast. It is related to the fungi. बघा इथं जे आहे तो इथं पिक्चर दाखवलेला आहे. म्हणजे आता क्लोरेला जर कन्सिडर केलं तर आपल्याला इथं स्लाइड दिसते याची, पण जर आपण इथं दुसरा पिक्चर जर ऑब्झर्व केला तर आपल्याला एका स्टोनच्या कडेने सगळी अलगी पाहायला मिळते. आपण त्याला मराठीमध्ये बोलीभाषेमध्ये शैवाल किंवा शेवाल असं म्हणतो. मग ही अलगी इथं कशी काय आली रे? बघा तुम्ही जर ह्या पिक्चरचं केअरफुली ऑब्झर्वेशन केलं तर कडेने जो आहे आउटर साईडला त्या स्टोनच्या सगळा आपल्याला कसा भाग दिसतोय रे? तर पाण्याने व्यापलेला भाग आपल्याला पाहायला मिळतोय, आणि त्यामुळे अलगी ही ॲक्वेटिक आहे, म्हणजे तिथं ती पटपट वाढते, म्हणून तिला आपण फोटोसिंथेटिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असं म्हणतो. सो लक्षात ठेवा, क्लोरेला, क्लेमॅडोमोनास आर द सम एक्झाम्पल ऑफ अलगी. आय रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ अलगी. दे आर ॲक्वेटिक, युनिसेल्युलर, eukaryotic, autotrophic living organism.
An example, chlorella and the chlamydomonas. Okay. Then next one, very important, is a virus. Okay. So all of you heard about the term virus. तुम्ही सर्वांनी ऐकलंच असेल की व्हायरस म्हणजे काय. आत्ताच्या करंट सिच्युएशनचा जर विचार करायला आपण गेलो तर व्हायरस म्हणजे काय तुम्ही नक्की ऐकलं असेल. सो कारण आत्ता जग आपलं सगळं जे थांबलेलं आहे ते केवळ या एका व्हायरसमुळे थांबलेलं आहे, तो म्हणजे आपला कोरोना व्हायरस, दॅट इज COVID-19. ओके. सो व्हॉट इज मीन बाय व्हायरस, व्हॉट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दॅट व्हायरस and why it is very dangerous for all human beings. So let us start about virus. So size of virus is approximately 10 nanometer to the 100 nanometer. बघा 10 nanometer, this n stand for the nano while this m stands for the meter, that means nanometer. N is a symbol of nano, meter चा symbol m. So nanometer to the 100 nanometer म्हणजे बघा ही जी साईज आहे ती आपल्याला सगळ्यात कमी दिसते, म्हणजे सर्वात स्मॉलेस्ट लिव्हिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम जर कोणता आपण म्हटलं तर ते आपल्याला व्हायरस सांगावे लागतील. आणि त्याच्यामध्ये पण खूप सारे वेगवेगळे प्रकार आहेत व्हायरसचे की त्यांची साईज पुन्हा व्हेरिएबल होत जाते. लक्षात ठेवा, म्हणजे जर आपल्याला व्हायरसला पाहायचं असेल तर वी कांट सी व्हायरस इन आवर नेकेड आईज इवन विथ द हेल्प ऑफ आवर लॅबोरेटरी मायक्रोस्कोप. आपल्या प्रयोगशाळेमध्ये, लॅबमध्ये, स्कूलच्या, कॉलेजेसच्या जे सिंपल मायक्रोस्कोप असतात, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप, त्या कंपाऊंड मायक्रोस्कोपने आपण इझिली नो डाऊट पाहू शकत नाही व्हायरस याला. कारण याची साईज बघा 10 नॅनोमीटर टू 100 नॅनोमीटर, दॅट मीन्स 10⁹ खूप लहान आहे याची साईज. त्यामुळे आपण नेकेड आईजने आपल्या उघड्या डोळ्याने त्याला पाहू शकत नाही. आपल्याला त्याला बघण्यासाठी इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपची आवश्यकता असते. विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप वी कॅन सी व्हायरस. पण त्याची आत्ता सध्या इंडियामध्ये ज्या मोठमोठ्या फॉरेन्सिक लॅब असतील किंवा ज्या मोठमोठ्या लॅब असतात, जिथं रिसर्च सेंटर आहे, तिथं आपल्याला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप पाहायला मिळतो आणि तिथंच त्या व्हायरसेसचा स्टडी केला जातो. जर पुण्यामध्ये आपण व्हायरॉलॉजी इन्स्टिट्यूट आहे तिथं सुद्धा आपल्याला हा इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप बद्दल माहिती मिळू शकते. बघा, सो व्हॉट इज द बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दॅट व्हायरस. जनरली व्हायरसेस आर नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑर देर सेड टू बी द ऑर्गॅनिझम ॲट द एज ऑफ द लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग. म्हणजे काय रे, तर बघा जर हे स्टेटमेंट आपण काळजीपूर्वक रीड केलं तर ऑर्गॅनिझम ॲट द एज ऑफ लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग म्हणजे व्हायरस हे असे ऑर्गॅनिझम आहेत की त्यांना आपण लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंगच्या बाउंड्रीवरती आणून ठेवलेले. दॅट मीन्स त्यांना आपण लिव्हिंग पण म्हणत नाही आणि नॉन लिव्हिंग पण म्हणत नाही. मग ते कोण आहेत, याच्या व्यतिरिक्त तर कोणच नाही आहे ना या अर्थवरती. तर यांना बाउंड्री लाईनवरती ठेवलेलं आहे. असं का केलेलं आहे रे, कारण ते कधी कधी ॲक्टिव्ह असतात इन काही सिच्युएशन्समध्ये ते ॲक्टिव्ह असतात तर काही सिच्युएशन्समध्ये ते इनॲक्टिव्ह असतात. त्यालाच आपण त्यांचा इन्क्युबेशन पिरियड असं म्हणतो. इन दॅट तो जो इन्क्युबेशन पिरियड आहे म्हणजेच काय रे, तर ते खूप सुप्त अवस्था आपण त्याला म्हणतो की ते अतिशय शांत असतात, ते काहीही त्रास देत नाही. फक्त ते काय करतात, होस्ट बॉडीमध्ये राहून स्वतःचा नंबर वाढवत असतात. दॅट मीन्स तिथे ते रिप्रोडक्शन करत असतात, रेप्लिकेशन मेथडने स्वतःची संख्या वाढवत असतात. मग नॉन लिव्हिंग का म्हटलेलं आहे, तर नॉन लिव्हिंग काय तर एकदम सिंपल, काहीही कोणालाही त्रास न देता ते एखाद्याच्या शरीरामध्ये राहू शकतात. डिपेंड करतं की त्यांचा पिरियड किती आहे, इन्क्युबेशन पिरियड किती आहे असं आपण त्याला म्हणतो. आणि याच्या विरुद्ध कधी कधी ते खूप ॲक्टिव्ह होतात आणि ज्याच्या बॉडीमध्ये ते राहिलेले आहेत त्याला आपण होस्ट बॉडी असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल आत्ता सध्या जर आपण विचार करायला लागलो तर जर आपण कोविड आणि कोरोना या दोन गोष्टींचा विचार करायला लागलो तर कोरोना हा व्हायरस आहे आणि या कोरोना व्हायरसमुळे होणारा जो डिसीज आहे तो आहे कोविड. दॅट मीन्स कोविड व्हायरस डिसीज, दॅट इज COVID-19. आणि तो जो आहे आता आपण म्हणतो बघा की 14 दिवसानंतर समजतं की कोविड झाला की नाही. म्हणजे काय, हा जो व्हायरस आहे आपला कोरोना हा बॉडीमध्ये पहिल्या दिवशी गेलेला असतो पेशंटच्या, पण 14 दिवस तो त्या व्यक्तीला प्रामुख्याने काहीही त्रास देत नाही. त्यानंतर जसे जसे 1 to 14 दिवस वाढत जातात तसा तसा तो ॲक्टिव्ह व्हायला सुरुवात होतो. पण जेव्हा तो बॉडीत गेलाय पहिले 5 ते 6 दिवस तो ॲज अ इनॲक्टिव्ह असतो. जरी टेस्ट केली कोविडची तरी सुद्धा निगेटिव्ह येऊ
शकते. म्हणून डॉक्टर काय करतात बघा, 14 दिवसाचा जरी एखादा व्यक्ती असेल, तो जर एखाद्या कोविड झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आला असेल, तर डॉक्टर काय म्हणतात, लगेच टेस्ट आपण करू शकत नाही, तुम्ही 14 दिवस क्वारंटाईन व्हा, त्यानंतर तुम्हाला काही सिम्पटम जाणवायला लागले तर आपण तुम्हाला तुमची टेस्टिंग करून तुम्ही पॉझिटिव्ह आहात अदर निगेटिव्ह आहात ते आपण कन्फर्म करूयात. असं का रे? कारण 14 दिवसापर्यंत तो टोटली इनॅक्टिव्ह असतो. नो डाऊट कधी कधी तो ॲक्टिव्ह होऊ शकतो 12, 13, 10व्या दिवशी, पण मोस्टली तो 14 दिवस बॉडीमध्ये इनॅक्टिव्ह स्टेटमध्ये राहतोय, म्हणजेच तो नॉन लिव्हिंग स्टेटमध्ये राहतोय बघा. आणि त्यानंतर तो इतका ॲक्टिव्ह होतो की बघा, आपल्याला आत्ताची परिस्थिती माहितीच आहे की कितीतरी लोक त्याने डेथ झालेली आहे, कितीतरी लोकांची दगावलेली आहे. दॅट मीन्स तो लिव्हिंग पण नाही आहे, नॉन लिव्हिंग पण नाही आहे, तो कधी ते ॲक्टिव्ह होतोय, कधी इनॅक्टिव्ह राहतोय. दॅट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द इन्क्युबेशन पिरियड ऑफ द ईच अँड एव्हरी व्हायरस. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल आता कोविडचा जर विचार केला आपण, कोरोनाचा 14 दिवस आहे, म्हणजे असे इट व्हॅरिएबल फ्रॉम व्हायरस टू व्हायरस, डिफरंट व्हायरसचा तो पिरियड जो आहे सुप्तावस्थेमध्ये राहण्याचा तो वेगळा आहे. मग HIV व्हायरसचा वेगळा, हेपॅटायटिस बी, इबोला, ॲडिनो व्हायरस, इन्फ्लुएन्झा, हे सगळे व्हायरसेस जे आहेत याचा प्रत्येकाचा तो पिरियड वेगवेगळा असतो आणि ते एका ठराविक वेळेनंतर आपल्याला, नो डाऊट आपल्याला पण इतर ॲनिमल्सला सुद्धा त्रास द्यायला सुरुवात करतात की त्यांची प्रत्येकाची ठराविक. आता HIV व्हायरस आहे तो ह्युमन बिईंगमध्ये सापडतो. जर आपण बॅक्टेरियोफेज कन्सिडर केला तर हा बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये राहणारा व्हायरस आहे. बघा, तुम्हाला वाटेल की बॅक्टेरिया ऑलरेडी स्मॉल आहे आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा व्हायरस जातोय, म्हणजे विचार करा हा किती डेंजरस आहे. जो द व्हायरसेस लिव्हिंग, दोज व्हायरसेस लिव्ह इनसाइड द बॉडी ऑफ बॅक्टेरिया, असे व्हायरसेस की ते बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये राहतात, त्याला म्हटलं जातं बॅक्टेरियोफेज. त्यानंतर इन्फ्लुएन्झा आपल्यामध्ये सापडतो, दॅट मीन्स ह्युमन बिईंगमध्ये सापडतो. हेपॅटायटिस बी असेल, HIV असेल, ॲडिनो व्हायरस असेल, इबोला व्हायरस, हे वेगवेगळे आहेत आणि ह्या प्रत्येकाचा ॲक्ट करण्याचा म्हणजे काही जण वेगवेगळ्या वेने ते आपल्या बॉडीमध्ये जातात. काही व्हायरसेस आपल्याकडे वॉटरमधून इन्सर्ट होतात, काही आपल्या एअरमधून जातात. ते डिपेंड करतं की त्यांची बॉडीमध्ये इन्सर्ट होण्याची माध्यम, दॅट इज मोड ऑफ इन्फेक्शन कोणतं आहे. ओके, हे आपण सेकंड लेसनमध्ये आपण सगळं शिकणार आहोत. पण त्याच्यानंतर व्हायरसेस आर एक्स्ट्रीमली मायन्यूट, ते अतिशय सूक्ष्म आहेत. दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडंट पार्टिकल्स, ते एक इंडिपेंडंट पार्टिकल्स म्हणून राहतात. Viruses is a long molecule of the DNA, that is the deoxyribonucleic acid, and the RNA, that means the ribonucleic acid, with the covered of the protein coat. याच्या भोवती एक प्रोटीन कोट आहे. सो लक्षात ठेवा, DNA फुल फॉर्म deoxyribonucleic acid and the RNA ribonucleic acid with the covered of by the protein coat, that means it is the long molecule of the DNA and RNA, that is deoxyribonucleic acid and the ribonucleic acid. Then viruses survive only in the living plant or the animal cell and produce their own proteins with the help of host cell and create their numerous replica. Very dangerous. This statement, the create numerous replica, it is very dangerous for all viruses. Why? म्हणजे सगळ्या व्हायरसेसचं हे जे आहे की नाही वागणं, रेप्लिका प्रोडक्शनचं, हे खूप डेंजरस आहे व्हेरी डेंजरस फॉर ह्युमन बिईंग. का रे? नॉट ओनली ह्युमन बिईंग बट अदर प्लांट्स अँड अदर ॲनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. वाय? बिकॉज हे जे व्हायरस असतात की नाही ते काय करतात रे, त्यांना राहण्यासाठी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचीच बॉडी लागते. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम शिवाय ते कुठेही दुसरीकडे राहू शकत नाहीत. व्हायरस ज्याच्या शरीरामध्ये राहतो त्याला म्हटलं जातं होस्ट बॉडी. फॉर एक्झाम्पल कोरोना व्हायरस आपल्या शरीरामध्ये राहतो येऊन, म्हणजे आपली बॉडी झाली होस्ट बॉडी. ओके, आपली बॉडी झाली होस्ट बॉडी आणि तो झाला पॅरासाइट आपल्या बॉडीमध्ये. ठीक आहे, म्हणजे जर ही होस्ट बॉडीच त्याला मिळाली नाही तर व्हायरस सर्वाइव्ह करू शकत नाही. म्हणूनच बघा सरकार, आपलं जे गव्हर्नमेंट आहे ते काय म्हणतं, लॉकडाऊन करा. दॅट मीन्स काय, ही चेंज जी आहे, वन बॉडी ट्रान्सफर ऑफ वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, हे स्टॉप होईल. ठीक आहे. व्हायरस सर्वाइव्ह ओनली इन अ लिव्हिंग प्लांट और एनिमल सेल अँड प्रोड्यूस their own proteins with the help of host cell and create the numerous replica. Okay, that means
दे प्रोड्यूस देअर न्यूमरस रेप्लिका. आता रेप्लिका म्हणजे काय तर बघा, रेप्लिका म्हणजे न्यू व्हायरस आपण असं त्याला म्हणू शकतो. म्हणजे रेप्लिकेशन मेथडने व्हायरस काय करतो, स्वतःचं रिप्रोडक्शन करतो. म्हणजे कसं करतो रे, तर तो काय करतो, स्वतःची बॉडी बस्ट करून टाकतो आणि त्याच्यापासून जे ब्रेकडाऊन झालेले त्याच्या बॉडीचे पीसेस आहेत त्याला म्हटलं जातं रेप्लिका. अँड ईच अँड एव्हरी त्याच्या त्या रेप्लिकापासून न्यू व्हायरस जनरेट होऊ शकतो बघा. आणि त्यामुळेच संख्या त्याची आता एवढी वाढताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. लक्षात आलं? ठीक आहे. आणि त्यानंतर एक खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे ती म्हणजे की हे व्हायरसेस आपल्याला खूप सारे डिसीजेस देऊन जातात आणि देत आहेत. सो लास्ट पॉइंट, viruses produce numerous diseases in human being, in plant and birds. बघा, बर्ड्स असू द्यात, ह्युमन बिंग असू द्या किंवा इतर ॲनिमल्स असू द्या, या सर्वांना या व्हायरसमुळे त्रासच होतो. म्हणजे हे फक्त आपल्याला त्रास देण्यासाठीच इथं आलेले आहेत असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. ओके, सो असे खूप सारे व्हायरसेस आहेत, पण आपल्या बुकमध्ये काही महत्त्वाचे व्हायरसेस दिलेले आहेत. तो बघा, पहिला ह्युमन पोलिओ व्हायरस, इन्फ्लुएन्झा व्हायरस. म्हणजे बघा, ह्युमन बिईंगला जो डिसीज कॉज होतो तो पोलिओ व्हायरस, HIV, एड्स व्हायरस, कॅटल, पिकोर्ना व्हायरस. म्हणजे कॅटलमध्ये सापडतो तो पिकोर्ना व्हायरस. प्लांटमध्ये सुद्धा वेगवेगळे व्हायरसेस सापडतात. फॉर एक्झाम्पल टोमॅटो विल्ट व्हायरस अँड टोबॅको मोझॅक व्हायरस. इट इज ऑल्सो ऑब्झर्व इन अ टोबॅको प्लांट. अँड द बॅक्टेरियोफेज व्हायरस ऑब्झर्व ऑन अ बॅक्टेरिया ऑर प्रेझेंट इनसाइड द बॅक्टेरिया. म्हणजे या सर्व व्हायरसेसचा विचार जर केला तर बघा, याच्यामध्ये ॲनिमल्स पण आहेत, प्लांट्स पण आहेत आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझममध्ये बॅक्टेरिया सुद्धा आहेत. म्हणजे व्हायरस सगळीकडे राहतो, फक्त त्याला राहण्यासाठी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची बॉडी ॲज अ होस्ट बॉडी म्हणून आवश्यक असते. जर ती बॉडीच त्याला अवेलेबल झाली नाही तर व्हायरस सर्वाईव्ह करू शकत नाही. ओके, सो पोलिओ डिसीज तुम्हाला माहिती आहे. हा डिसीज का होतो, तर जेव्हा पोलिओ व्हायरस एखाद्या व्यक्तीच्या बॉडीमध्ये इन्सर्ट होतो तेव्हा पोलिओ होतं. त्यानंतर इन्फ्लुएन्झा म्हणजे सिम्पल, इथं तुम्हाला दाखवलेलं आहे पिक्चरमध्ये बघा. इन्फ्लुएन्झा आपल्याला फ्ल्यू वगैरे होतो, कॉमन आपण म्हणतो की व्हायरल इन्फेक्शन आहे, कफ आहे, कॉमन कोल्ड आहे वगैरे, तेव्हा आपल्याला हा म्हणजे फ्ल्यू झाला असं आपण म्हणतो. तर हा व्हायरसने आपल्या बॉडीवरती तेव्हा अटॅक केलेला असतो. त्याच पद्धतीने HIV आहे, कॉज HIV इज कॉज एड्स इज कॉज ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ HIV व्हायरस, दॅट इज द ह्युमन इम्युनोडिफिशियन्सी व्हायरस. देन पिकोर्ना, विल्ट व्हायरस, टोमॅको मोझॅक व्हायरस एक्सेट्रा. ऑल these virus causes the diseases in human being, not only human but also the plants, animals, birds and each and etc. Okay, so स्टुडंट, आज आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम मधील क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम मधील आपण अलगे असेल, व्हायरस असेल आणि त्या व्हायरसेसमुळे होणारे डिसीज कोणकोणते आहेत याबद्दल माहिती अभ्यासलेली आहे. जर तुम्हाला याबद्दल काही आणखीन माहिती हवी असेल किंवा तुम्हाला काही शंका असतील, प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही अवश्य मला विचारा. सो आज आपण इथेच थांबतोय. सो बाय बाय, टेक केअर, हॅव अ गुड डे.